जदों महाराज 7 सालां दे होए, जन्म साखी च लिखिआ, बाबा कालू जी गुड़ दी भेली रुपया लैके शुरुआत लई पांधे को, अजकल स्कूल मास्टर पढ़ाते ने, पहला पांधे वो खानदानी उन्हां दा काम हुंदा सी पढ़ाउण दा। उन्होंने अपनी पाठशाला खोली हुंदी सी। पिंड दे लोग उन्हां नूं थोड़ा थोड़ा आटा, दाल, कणक, चावल इकट्ठा करके दे दिंदे सी। उन्हां विचारियां दा गुजारा चली जांदा सी। पिंड दे बच्चों नूं पढ़ाते रहंदे सी। ये सिस्टम सी। 1 रुपया चांदी दा ते गुड़ दी भेली लैके बाबा कालू जी अपने पुत्र नूं लैके पाठशाला च पहुंचे ने। पांधे नूं जाके नमस्कार कीती ते बेनती कीती, पंडित जी ये मेरा पुत्र नानक 7 सालां दा हो गया है, ये तुहाडे कोल पढ़ने आया, इस बच्चे नूं आप किरपा करके विद्या दे दिओ, ये कुछ अपनी जिंदगी रोटी कमाण जोगा हो जावे। पांधे ने आख्या, पटवारी जी फिक्र ना करो, तेरा बच्चा बड़ा होशियार दिसदा, क्योंकि जिहड़ा बच्चा होशियार होवे उहदे चेहरे दे लक्षण दस दिंदे, मत्था दस दिंदा, अखां दस दिंदियां, ये बड़ा छेती पढ़न वाला लगदा, ते फिक्र ना करो, मैं इहनूं बड़ी छेती पढ़ा देंगा, ते फिर मैं तुहाडे कोलों मूँह मंगिया दान दक्षिणा भी लवांगा। क्योंकि पांधे लोकां दे दान दक्षिणा दे नाल ही अपना गुजारा करदे सी। जिहदे बच्चे नूं चंगी तरह पढ़ाते सी उहदे कोलों फिर कहंदे सी भी मेरा तू जजमान है, हुण मेरा ख्याल कर। उन्हें कहा कोई गल नहीं पांधा जी, तुसीं पढ़ाओगे तो मैं भी तुहाडा ख्याल रखांगा, मेरे नानक नूं पढ़ा दिओ। ये कह के पिता जी बिठा के आ गए। पहले दिन ही पढ़ाई शुरू हुई। कविराज भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं भी जिहड़े देवनागरी दे अखर सन वो सारे अखर पहले दिन ही गुरु नानक साहब महाराज ने याद किए। पहले दिन ही सारे अखर पढ़ लए। नाल लगदियां 1 तो लैके 100 तक गिणती वो जिहड़े हिंदसे ने 1 तो लैके 9 तक, फिर एक अगे 0 ला के 10 बनाना, फिर 11 तो 20 तक, फिर 100 तक। एक सिस्टम है जिहड़ा हिंदुस्तान के पुराने विद्वानां ने कढ़िया, पूरे वर्ल्ड में ही चलता है, क्योंकि विद्या का सब तो पहला निकास भारत में ही होया। दुनिया दी सारियां बोलियां सारे हिसाब किताब उत्थों चले, ते ओ सारी विद्या जिहड़ी पहले दिन गुरु साहब जी इन्ना क काम कर लिया भी जिहड़ा बच्चा 3-4 महीनों च सिखदा या साल च सिखदा इक्को दिन विच कवर कर गए। पांधा बहुत खुश हुए। पांधे की खुशी की कोई हद ना रही। कहन लगा जे आ बच्चा मेरे कोल पढ़े ना, ये बहुत बड़ा ताक होशियार होएगा, ये मेरा नाम रोशन करेगा। साध संगत जी सच्ची मुच्ची अज तक दुनिया च लखां पांधे हो चुके ने। पांधे गोपाल नूं आपां याद रखिया, बाकी तो सारी दुनिया भुल गई। पांधे गोपाल का नाम ही रोशन होया श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह करके भी ओहदी विद्यालय ओहदी पट्टी पढ़न महाराज उत्थे पहुंचे सन। जदों पांधे ने वेख्या, अगले दिन फिर गुरु नानक साहब जी अपनी फट्टी अपना बस्ता, पुराने जमाने ये हुण तक रिवाज रहा, लकड़ की फट्टी हुंदी सी, उहनूं गाजरी नाल पोच के वो ले जाते सन, ते जिहड़े पांधे सन उहदे उत्ते पूरने पा दिंदे सन, उहदे उत्ते स्याही दे नाल बच्चे लिखिया करते सन। अपनी फट्टी पोच के माता तृप्ता ने साज के भेज दिता। पहुंच गए पांधे दी पाठशाला में जाके बैठ गए ने। कल उन्हें गिणती सिखाई सी, पहाड़े सिखाए सी। अज वो कहंदे उन्हें आख्या पुत्र नानक जिहड़ा कल मैं तेनू पहाड़ा सिखाया सी वो सुना। जिहड़े तेनू कल सारे सुनाते सी, पहले दिन पहाड़े भी सुनाते, गिणती भी सुनाती। वो बड़ा खुश सी भी बच्चा बहुत छेती कवर करता। पर अज की होया, अज बोले ही फट्टी अगे पई है, चौंकड़ी मार के बैठे ने, पांधे वल देखी जाते ने बोलते हुए। पांधा कहंदा पुत्र
कल ते तू बड़ा तेज पढ़दा सी, बोलदा सी, तेनू मैं पहाड़े सिखाए सी, हुण तू मैनू पहाड़े सुना ते मैं तेनू अगले लेखे दी पढ़ाई हिसाब किताब जिन्होंने कहने मैथ कहने आप अजकल अंग्रेजी च मैथ कहने, पंजाबी च हिसाब कहते सी, पहला लेखा कहते, यानी लेखा जोखा वाधा घाटा किवें करीदा, हिसाब किताब किवें करीदा, बही खाते किवें लिखीदे ने, जमीनां दियां जड़ियां जरीबां दे नाल मिणती कीती जांदी ओह किवें कीती जांदी है। पुत्र मैं तैनूं काम सिखा देंगा, तेरा प्यो पटवारी है, तू भी पटवारी बन जाएगा, वो मैं तेनों लेखा की शुरुआत करावांगा। पर तू मैनूं कल जिहड़े मैं तेनों पहाड़े याद कराए सी वो सुना, फिर मैं तेनों लेखा सुना। सच्चे पातशाह पहला तो बोले ही ना, वो कहते तू बोल भी कुछ, बार बार कहते, जो बार बार कहते ते मारे कहते पांधा जी ये लेखा की काम करेगा, इस लेखे नाल की फायदा होगा। और कहते पुत्र नानक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ फायदा होगा भी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ रोजगार चलता, तेरे प्यो का काम कार चलता, वो तू सीख जाएगा, फिर तेन सब पता लग जाएगा ਵਧਾਓ ਘਟਾਓ ਗੁਣਾ जमा तकसीम किवें करी, वो सारा तेन पता लग जाएगा। महाराज कहते पांधा जी ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ लेखा सिखाओगे, ये लेखा अगे जदों धर्मराज की कचहरी च लेखा देना पेगा उदों काम आवेगा। ये लेखा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਜਦੋਂ जीव आत्मा के कर्मां का लेखा होगा, क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, उस वेले ये लेखा काम आवेगा। ये सुन के वो पांधा हैरान हो गया, कहने लगा है ये बच्चा किथों बोल पिया, ये गल तो मैं सुनी ही नहीं, मैं तो चेते ही नहीं की कदी, ये किहड़े लेखे की गल छेड़ के बह गया। उन्हें आख्या पुत्र इहो जिहियां गल्लां ये तू किथों सोच रहा बैठा है, ये लेखा केड़ा है। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे बाबा इहो लेखा लिख जान, ये जिहड़ा तू लेखा मैनूं सिखाण लगे हो पंडित जी, पांधा जी, उस्ताद जी, ये लेखा कुछ नहीं, असली लेखा जिहड़ा है ना वो है जिहड़े लेखे नूं पढ़ के लेखा ना देना पवे, जिहड़े लेखे नूं सिख के लेखा ना देना पवे, वो लेखा मैनूं सिखा दिओ बाबा, यो लेखा लिख जान। इत्थे लेखा मंगना धर्मराज ने बंदे कोलों, उत्थे दस्तखत होए होण, कागज क्लीयर होण, डॉक्यूमेंट तैयार होण, कागज पूरे होण, निशान का मतलब होंदा साइन होण। अजकल आपां कहंदे आ साइन, संस्कृत कहते निशान, ये बदल बदल के भाषा इधर आई है। अंग्रेजी की नानी पड़नानी जिहड़ी है वो संस्कृत ही है। निशान अजकल कहते साइन, निशान हो, साइन होने, दस्तखत होने, किसी बड़े बंदे दे, किसी सरकारी बंदे दे, किसी ऑफिसर दे दस्तखत होए होने, ते वो कहंदा भी बस ये बंदा क्लीयर है, लंघ जा। कहते जदों धर्मराज पूछे उथे गुरु के दस्तखत कोल होण, लेखा निपड़िया होवे, अगले कहण जाओ जी सचखंड जाके आराम नाल बैठो, लेखा खत्म हो जाए। पांधा जी इहो जिहा लेखा। पांधा कहण लगा पुत्र नानक मैं ये लेखे बारे कुछ नहीं जानदा, तू दस ये लेखा लिखदे किवें, मैनूं नहीं पता। मैं तो जानदा भी कलम होवे, कागज होवे, स्याही होवे ते ओहदे उत्ते हिसाब किताब लिखे, मैं तो तैनूं ये सिखाना, जिहड़ा तू लेखा कहना ओहदी स्याही किवें बनदी है, जिहड़ा तू लेखा कहना ओहदा कागज किवें बनदा, जिहड़ा तू लेखा कहना ओहदी कलम कित्थों आउंदी है, वो लेखा किहदे कोलों पुछ के लिखीदा है। महाराज गुरु नानक साहब 7 सालां दे ने। अज कई लोग साध संगत जी बड़ा अफसोस है, वो कहते गुरु नानक साडे वर्गा ही सी, आम इंसान, पर आम इंसान नूं ते 7 सालां ने मूँह नहीं धोना आउंदा। एदा आत्मक ज्ञान कित्थों उतरिया
गुरु नानक साडे वर्गा बन के आया सी सानू दर्शन देण लई, पर साडे वर्गा नहीं सी। आखो सतनाम। साडे विच आया सानू दर्शन देण लई, भी ये मेरे दर्शन कर लैन, इन्हां नूं मैं समझा दिया। साडे लैवल ते गुरु नानक साडे वर्गे बन के आए। भाई गुरदास जी लिखते ने, रोम रोम कोट ब्रह्मंड को निवास जास, मानस अवतार धार दर्श दिखाए हैं। जिस वाहिगुरु दे एक रोम दे करोड़ां ब्रह्मंड वसदे हन, एडा वड्डा है, वो सिर्फ बंदियां नूं दर्शन देण लई बंदियां वर्गा बन गया। मानस अवतार धार, मनुखी जामा धारण कीता। वैसे वो मनुखी जामा नहीं है, साध रूप अपना तन धारिया। 7 सालां दे सच्चे पातशाह उस पांधे नूं उपदेश देण लगे, शब्द सरवण करो प्यार नाल सारी संगत गज वज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रहाओ जिथे श्री राग महल पहला, श्री राग महल पहला, श्री राग महल पहला। गुरु ग्रंथ साहिब कई थावां ते महल शब्द आया। श्री राग विच भी ते बसंत दी वार विच भी महाराज ने महल ही लिखिया। बसंत की वार महल पंजवां। इसे तरह इत्थे महल शब्द है। बाकी 1-2 शब्दां च होर है। आम सारे गुरु ग्रंथ साहिब च महला ही आउंदा। ये कई शंका ना कर लेना भी इत्थे महल क्यों बोलिया, इत्थे लिखिया ही महल है। भावें किसी भी स्वरूप के तुसीं दर्शन कर लो, इत्थे महल औंकड़ नाल लिखिया महाराज ने। सच्चे पातशाह की अपनी सुतंत्र मर्जी है। सो श्री राग महल पहला सच्चे पातशाह जी हुण दसन लगे ने बई ये लेखा लिखीदा किवें है। हाँ जी, जाल मोह कस मत कर मत। साध संगत जी पहला जिहड़ी स्याही बनांदे सी ना, वो इउं बनांदे सी बई कोई कालख लैके ना काली ओहदे नाल बनांदे सी। किसी चीज नूं साड़ लेना ते साड़ के ओहदी कालख बना लेनी। जां फिर इदां करदे सी बई दीवा बाल के ओहदे उत्ते बाटी मूधी रख दिंदे सीगे। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਜਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਜੇ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜੋ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਾਲ ਮੋਹ आ मोह नहीं सड़ता। साथ संगत आपां सारे दुखी काहदे करके हैं? मोह करके। शत्रु ना मोह समान, मोह वर्गा बंदे का कोई वैरी नहीं। हजारां दुश्मन उन्ना दुख नहीं दे सकते, लखां दुश्मन बंदे नूं तंग नहीं कर सकते जे मोह ना होवे। एक मोह ही तंग करता। मोह इन्ना चंद्रा, बच्चे कहना नहीं मनते पर छड़े भी नहीं जाते, रोज कंडे च होंदे। 3 पुत्र है नरन के, एक ना जन्मिया जान। 3 तरह के पुत्र ने बंदियां दे। पहला पुत्र होगा जमिया ही कोई नहीं। मां बाप उड़ीकदे रहिंदे साडे घर पुत्र होवे, पुत्र होवे, पुत्र होवे, पुत्र होवे। उड़ीकदे सारी उम्र पीरां फकीरां दीयां कबरां ते मंदिरां गुरुद्वारियां विच बाबियां कोल डॉक्टरां कोल धक्के खादे भी बच्चा हो जाए, नहीं होया। उड़ीक विच ही जान कट छड्डी उन्हें। वो भी पुत्र है जिन्होंने उड़ीकदियां मोह करके उड़ीकदे रहे, दुख दिंदा, आया ही नहीं, जम्मिया ही कोई नहीं। दूजा पुत्र होर है, जम पिया 5 साल 10 साल 20 साल मापियां दे वेड़े खेडिया, भाणा वरत गया, चढ़ाई कर गया। वो पहले नालों भी ज्यादा दुखदाई है। जिहड़ा जम्मिया नहीं सी ओहदा दुखदाई सी, पर जिहड़ा जम के चढ़ाई कर गया उदों भी ज्यादा खतरनाक है। मापे कहते ने हाय वे पुत्रा जे तू जाना सी तू जमदा ही ना। ਇਹਦਾ मतलब जमन ना जमन वाले नालों जम के मरिया ज्यादा खतरनाक है, दुखदाई है। तीजा पुत्र एक होर है,
ਉਹ ਜੰਮ ਵੀ ਪਿਆ, ਮਰਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਠੇਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਉਲਾਂਭਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਹੀ ਲਵੇ ਬਾਬਾ। ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ, ਇਹ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਮੋਹ ਦੀ ਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਕਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੋਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਸਾੜ ਜਾਲ ਮੋਹ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਬਾਬਾ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿਣਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ, ਘਾਸ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਗੜ, ਮਸ ਕਰ। ਮਸ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਸ ਧਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ, ਧਨ ਧਨ ਭਾਂਡਾ, ਧਨ ਮਸ ਧਨ ਲੇਖਾਰੀ, ਨਾਮ ਕਾ ਜੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸਤ। ਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘਸ ਕੇ ਨਾ ਮੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚੇਗੀ ਕਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਹੋਮੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ 5-10 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਦਾ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੜਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, 80 ਸਾਲ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਹ ਮਾਹ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਹਿ ਤੇ ਜਾਈਏ, 2 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਹ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਘਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਗੱਲ, ਮੁਕਾਏ ਨੂੰ। ਫੇਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਚਾਲ ਮੋਹ ਘਾਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਤ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਸਾਰ, ਸਾਰ ਮੈਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖਣੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖਣੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੋਂ ਲਹਿ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਕੋ ਡੂਬੇ ਆਨੇ। ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਭਾਉ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਲੈ। ਭਾਉ ਕਲਮ, ਭਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਲਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ, ਤੇ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ। ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਚੇਤੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਚੇਤਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਦੀ ਯੂਜ ਵਰਤੋਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ। ਗੁਰ ਪੁੱਛ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੇਖ ਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਪ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਦੇਖ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਵਾੜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਵਕੀਲੀ ਦਵੈਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੱਚ ਸੁੱਚ ਸਭ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ ਲਿਖ। ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ ਵੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਦਾ 2-4 ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ ਵੀ ਲੈ ਬਸ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ? ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ 4 ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੰਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚੱਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਮਸਤਾਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਪੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੋਪੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦ ਚਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ 4 ਦਿਹਾੜੇ, ਜਾਂਦੀ ਫਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ 4 ਦਿਨ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਕਾਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ 4 ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, 10-5-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦ ਚਾਓ। ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੇੜਾ ਰਵੇ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦਾ, ਅਰਬਪਤੀ ਬੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚੇਜਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਦਿਓਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਜੋਤ ਹੀ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਲ ਦਿਓ, ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨ। ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੋਣ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਪੇ ਮਿਲਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਸਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦ ਚਾਓ। ਸਦਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਦਾ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਟਿਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਟਿੱਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਭਾ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ 10ਵੇਂ ਚਾਮੇ ਤੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਲ ਲਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਦੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ RSS ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਚਨ। ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਗੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੁੱਖਾ ਮਿੱਠਾ ਛੱਕ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਟਿੱਕੇ ਨਿਕਲਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਟਿੱਕੇ ਨਿਕਲਣ,
ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸੋਭਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮ ਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਹੀ ਗੱਲੀ ਵਾਓ ਗਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਓ ਦਵਾਓ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਛੱਡੀਆਂ, ਝੱਕ ਮਾਰ ਛੱਡੀ, ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਹੇ, ਇੱਕ ਆਵ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਹੇ ਉੱਠ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਪਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਹੇ ਉੱਠ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ, ਛਤਰ ਝੂਲਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਮਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲਓ ਪਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਹੇ ਉੱਠ, ਇਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਖੀਏ ਨਾਮ ਸਲਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾਮ ਸਲਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਮੰਗਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਢਾਣ। ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਰਾਤ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੀ 100 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੰਘਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜਾਣੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜਾਣੀਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਬੇਕਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਡੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
गल तां नाम सिमरन दी है। अगे तां बिन नाम है बेकार, नाम तो बिना बेकार ही है। भै ते रह डर अगला। महाराज कहते वाहिगुरू परमेश्वर तेरे भै विच जिहड़े आउंदे है उन्हां नूं होर जिहड़ा दुनियावी डर है वो नहीं रहिंदा। ते जिहड़े माया दे पदार्थां तो दुनिया तो मोह माया तो डरन वाले ने उन्हां नूं अगला बहुत ज्यादा डर लगदा। खप खप छिजै दे। उन्हां दी जिहड़ी देह है खप खप के, क्योंकि शरीर तां सारियां दे एक दिन क्षण हो ही जाने ने, नाश हो ही जाने ने। बुढ़ेपा कर देवे, बीमारी कर देवे, उम्र कर देवे, शरीर नूं खा ही जाना। हाँ जी। नाम जिना सुल्तान। सुल्तान खान महाराज कहते जिन्हां दे नाम होते, नाम जिन्हां सुल्तान खान अपने आप नूं बड़े बड़े बादशाह राजे महाराजे खान पांदे ने। होंदे डिठे खेह। असीं देखिया सुआह विच मिट्टी च मिल गए ने, खेह विच ही मिल गए। अखां नाल देखिया बड़े बड़े राजे महाराजे कारू बादशाह नूं गुरु नानक साहब ज्ञान दिता जा गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कारू बादशाह ने 40 गंज जोड़े सीगे। 40 गंज ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਬੁਰਜ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗੰਜ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਗੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। 40 ਗੰਜ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਦਿਮਾਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰੇ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਰਾਜ ਹੱਥ ਤੇਰਿਆ ਹੱਥ ਬਾਲ ਹੱਥ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਪਾਓ, ਨਾ ਹਾਥੀ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀ ਘਟਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਸਾਰੇ ਨੋਟ। ਨੋਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਧੇਲੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਟਵਾਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਸੀ ਅਮੀਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਟਵਾ ਲਏ। ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਾਰੂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀ ਪਿੱਟੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਲਿਆਵੇ ਕੌਣ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ
भी तू इदा ना कर, मेरे को जहर खाण नूं पैसा नहीं, रुपया किथे, किसी को भी नहीं सारे मुल्क में। नाले ये कोई बादशाह की साजिश है कि तू कमला ना हो, है ही नहीं को किसी को। कह लगा ना मैनू 1 रुपया चाहिए, मैं मर जावांगा। हुण मां ने आख्या पुत्र मर ना जाए किते। कल इक्को बच्चा सीगा, सिर ते साई है नहीं सी, विधवा मां सी। वो कहन लगी पुत्र जिस दिन तेरा बापू मरिया सी ना, ओदी कबर दे विच 1 रुपया रखिया सी। वो रिवाज सीगा कि जिहड़ा बंदा मरदा सी ओदी कबर ते 1 रुपया रख दिंदे सी, वो तू कढ लै जे तू नहीं रहिंदा। मुंडे ने कई चुकी जाके बापू की कबर पट्टी, कबर चों करेड़ के रुपया कढ लिया, धो मांज के बादशाह की कचहरी जाके पेश कर, आओ जी रुपया मैं लै आया। हुण रुपया वेख के उन्हें इशारा किया थानेदार नूं, वो नाल दे कमरे च लगा 2 चपेड़ा मार के, ओए चोरी की कितों लाया पैसे। मुंडा डर गया, बेचारा बच्चा सी 14-15 साल का न्याणा। वो कहना जी कोई चोरी नहीं की जी। कहता फिर पैसा कितों आया? कहता मैं अपने बापू की कबर पट के उहदे चों रुपया कढ के ले आया। बादशाह वजीर को बुला के कहना तू तो कहना सी सारे पैसे आ गए, कबरां वाले किते आए नहीं। कहता कबरां पटो सारियां, मुल्क दियां सारियां कबरां पट के सारे रुपये लिया के वो भी जमा कर ले, 40 गंज भर ले। सच्चे पातशाह महाराज गुरु नानक साहब जा पहुंचे। कानू बादशाह के दरवाजे के अगे बड़ा सारा गेट सीगा, बड़ा बड़ा महल सी अंदर किले के बाहर। जाके उन्होंने जिहड़े पहरेदार सी वो उन्होंने मिले, कहते भी तुहाडे बादशाह नूं मिलना है, हिंदुस्तान तो आए हैं ते बादशाह नाल गलबात कराओ। वो जिहड़े नौकर कहते बाबा जी भी पहली गल तो है भी साडा बादशाह फकीरां नूं मिलदा कोई। मैनूं सानूं पता भी फकीर लोग कोई आस लैके आउंदे भी सानूं कुछ देवेगा, वो तुहानूं असीं पहले ही दस दईए भी साडे बादशाह ने देना लेना ते तुहानूं कोई नहीं, तुहाडा भी टाइम खराब होना, उहदा भी होना। पहला तो उन्हें मिलना नहीं, जे किते मिल गया तो तुहानूं उन्हें सुके हत्थ जोड़ के विदा करना है। ये सोचा जे भी तुहानूं कोई दान दक्षिणा मिलनी। महाराज कहण लगे दान दक्षिणा लैण वाले फकीर नहीं, असीं पैसे लैण नहीं आए, असीं उहनूं कुछ देण आए हैं। उहनूं कहो भी कोई फकीर आए ने कुछ देण आए ने, जे लैणा ते आ जाओ। वो नौकर गए जाके बादशाह नूं खबर कीती कोई फकीर आया, हिंदुस्तानी है, पंजाबी है, वो कहता भी कुछ देना है तुहानूं। जे तो कहते भी कुछ मंगदा तो उन्हें उतों कहना सी मोड़ दो, मेरे को कुछ नहीं गा। पर उन्हें आख्या भी शायद ये जिहड़े फकीर हुंदे इन्हां कोल पारस हुंदा कई बारी, जिहदे नाल लोहा सोना बन जाए, कोई होर रसैन हुंदी है, कोई होर इन्हां कोल मणी हुंदी है, कोई इन्हां कोल कोई हुंदा है कोई जादू की छड़ी, कोई पैसे होर बन जाण। कहंदा चलो अपने नाल 5-10 नौकर ले ते बड़ा लम्मा लबादा पिछे पाया हुंदा सी, लम्मा जिहा चोड़ा झाड़ू मारदा हुंदा सी पिछे पिछे। इहों कहंदे बड़े शान नाल बादशाह बाहर अगे सच्चे पातशाह इहों करके झोली जी कढ के ते ठीकरियां कट्ठियां करके ते अपनी झोली च पाई जांदे, वो रोड़ियां जिहां उत्थों किले दे सामने इदां करी जांदे। बादशाह आके खड़ गया। बादशाह ने आख्या फकीर की करदे हो? महाराज कहते ठीकरियां कट्ठियां कर रहे हैं, की करोगे? किस काम आउणगियां? इन्हां नूं की करना? कहते जदों दुनिया तो जावांगे नाल लैके जावांगे। कहता उत्थे किवें नाल लै जाओगे? महाराज कहते जिवें 40 गंज तू नाल लै जाने, असीं ठीकरियां भी लै जांगे। इन्हें बचन नाल ही कबीर सतगुर सूर में बाया बाण जो एक लागत ही भोए मिल गया, परया करे दे शेख बदल दिता सारा कुछ, चरना से ढह पिया। महाराज कहते क्यों लोगों का खून चूसदा? ये गरीबों के पैसे दे दे बेचारे रोटी खाण, दुखी ना हो। वो सारी पब्लिक लुट खाधी है, तू कबरां भी पट लिया, तेनू सबर नहीं आ रहा। गुरु नानक सच्चे पातशाह इहो जिहे लोकां नूं सीधे राह पाउणा है। महाराज कहते नाम जना सुल्तान खान होंदे डिठे खे, असीं बड़े बड़े वड्डे राजे महाराजे मिट्टी च मिलदे वेखे ने। नानक उठी चलिया
ਸਭ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੂੜ ਦੇ ਨੇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਉ ਪਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖਾ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾ ਗਿਰਾ ਬਣੀ ਸੁਹਾਵਣ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸੋਭਨੀਕ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। 550 ਸਾਲਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਣਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੇਅੰਤ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੱਭੀ ਜਾਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰੀਏ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਘੋੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ